का जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमबुद्ध्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भामाञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाध्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोभिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। नयन्ती सङ्गोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लोहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। कूजन्तं राम रामीति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणां शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राजेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंस्तिजाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनोद्विजे दत्तं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ பாகவதத்தில் துருவன் சொல்றான், யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்திதர ஸ்வதாம்னா அந்யான்ச்ச ஹஸ்தச்சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம்.
பகவான் நமக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுத்திருக்கார். சரீரத்தை கொடுக்கறதே பகவானுடைய பெரிய கருணை அப்படின்னு சொல்றது பாகவதம். சரீரத்தை கொடுக்கறதே கருணையா, மனுஷ ஜென்மா கூட சொல்லலை. பாகவதத்துல இதே ஸ்ருதிகீதை சொல்றத சொல்லும். புத்தி இந்திரிய மனப்பிராணான் பூதானி அசரத் விபு மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்சன்னு சொல்றத ஒரு சரீரம்ங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. சரீரமே கிடைக்காம எவ்வளவோ ஜீவன் பட்டு போறது. சரீரம் இல்லாமக்கு எவ்வளவோ ஜீவன்கள் கண்ணுக்கு தெரியாததா இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாததா 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குன்னு சொல்றது. அதுல கண்ணுக்கு தெரியறது பலது, பாதிக்கு மேல கண்ணுக்கு தெரியாததா தான் இருக்கு. ஈவன் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா கூட தெரியாததுன்னு இருக்கு. அப்போ பகவானுடைய கருணை முதல்ல என்னதுதான் சரீரம்ங்கிறது தந்திருக்கார். சரீரங்கிறத தந்தும் அதிலையும் பகவானுக்கு போரலை நம்ம மேல அந்த கருணையை காட்டுறார். ஒரு மனுஷ ஜென்மாங்கிறத தந்திருக்கார். அரிது அரிது மானுடராய் பிறதல் அரிது, துர்லபம் மானுஷம் ஜென்ம. என்ன பாருங்கோ, இந்த 84 லட்சம் வகையான ஜீவன்கள் இருக்கு. 84 லட்சம். அதுல ஏதோ புழுவாகவோ பூச்சியாகவோ பொறக்க வைக்காம, நம்ம சாமர்த்தியமா பொறக்காமங்கிறதுக்கு பொறக்க வைக்காம ஒரு மனுஷ ஜென்மாவை தந்திருக்கார். சரி, மனுஷ ஜென்மாவை தந்தாச்சு, அவரோட கடமை ஆயிடுத்து அப்படின்னு இல்லாம அந்த மனுஷ ஜென்மாலையும் கூன் குருடு பேடு செவிடு நீங்கி பிறதல் அறிது அப்படின்னு சொன்ன ஔவையார். காது தந்திருக்காரு, கண் தந்திருக்காரு, கை தந்திருக்காரு, கால் தந்திருக்காரு, மனசு தந்திருக்காரு, புத்தி தந்திருக்காரு. எல்லாத்தையும் எதுக்கு தந்திருக்காருன்னா அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் தந்திருக்காரு இல்லையா. கால் இருக்கக்கூடிய பிரயோஜனம் பகவானை பார்க்கறதுக்கு போறதுதான். கண் இருக்கக்கூடிய பிரயோஜனம், கண்ணு எப்ப பயன் அடைகிறதுன்னு சொன்னா கோவிலுக்கு வந்து பகவானை பார்க்கறதுல தான் இந்த கண்ணு பயனடைகிறதுன்னு சொல்றது பாகவதம். இல்லாம இந்த கண் எதுக்கு சமமாம்? மயில் பீலியில கண் இருக்கு இல்லையா, மயில் இறகுல கண் இருக்கே, அதால ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? அலங்காரமா தான் வச்சுக்க முடியுமே ஒழிய இந்த மயிலுக்கு அதால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? இங்க யோசிச்சு பாருங்க. மயிலுக்கு அதனுடைய பீலியை வச்சு ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? இன்னும் தொந்தரவு தான் இருக்கு. அதுக்கு அதனுடைய பீலி அதால பார்த்துக்க கூட முடியாது. அதால பார்த்துக்க முடியுமோ? அது கண்ணு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு, அது இறகு தோகை பின்னாடி இருக்கு. அந்த தோகையை பார்க்கறதுக்கு கூட அதால முடியாத மயிலுக்கு அந்த தோகையை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம பகவானை பார்க்காத கண் எதுக்கு பிரயோஜனம்? அது எதுக்கு சமம்னு சொன்னா இந்த மயில் பீலி இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு சமம் சொல்றது. பீலின்னா தோகை. பர்காயிதே நயனே நராணாம் லிங்கானி விஷ்ணோஹோன நிரீட்சத்தோயே. கண்ணு இருக்கக்கூடிய கண்ணை வச்சுண்டு பகவானை வந்து பார்க்கலையானா அது மயிலர்கள் இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு சமானமா தான் இருக்க வழிய அது அந்த கண்ணு பார்க்கறது இல்லை. அதே மாதிரி பகவத் குணத்தை கேட்காத காது கேட்காது. அப்படி கேட்க வைக்கிறார் பகவான். அது கேட்கறதுக்கு நமக்கு தனியா சாமர்த்தியம் கிடையாது. கேட்கறதுக்கு தனியா சாமர்த்தியம் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு புத்தியை தரணும். கேட்கறதுக்கு ஒரு புத்தி வேணும். என்னதான் பண்ணுங்கோ, பகவத் விஷயத்தை கேட்கணும்னா அது சிரவணம் பண்றதுக்கு அந்த பகவானுடைய சங்கல்பம் உண்டானா மாத்திரம்தான் உட்கார்ந்து கேட்க முடியும். இல்லையா உட்கார விடாது. ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி. ஜனங்கள் எல்லாருமே தேடுறாள் இல்லையா? எல்லாருமே தேடுறாள். எதுக்கு தேடுறா? நிம்மதிக்கு தேடுறா, வேற பாக்கியத்துக்கும் தேடுறது இல்லை. அதெல்லாம் தானா வரதும் போறதும் எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா உண்மையான தேடல் எல்லாருக்குமே நிம்மதியில தான் இருக்கு. நிம்மதிக்கு தான் தேடுறா.
எங்கேருந்து நிம்மதி கிடைக்கும், எனக்கு எங்க நிம்மதி கிடைக்கும், எனக்கு எங்க நிம்மதி கிடைக்கும், இப்படின்னு தான் ஜனங்கள் தேடுறாளே ஒழிய எனக்கு பணம் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடுறா. தேடலேன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த தேடல் வந்து ரொம்ப தாத்காலிகமான தேடல் தான். கிடைச்சிருந்தோம்னா ஆச்சு. ஆனா அதுவே இந்த நிம்மதி பூர்ணமான அந்த நிம்மதி அடையிறது வரைக்கும் தேடிண்டே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, இந்த நிம்மதி அடைஞ்ச ஆயிடுத்தும் உண்டான அதுக்கப்புறம் அந்த தேடலே நின்னாச்சு. இதுவே நீங்க மத்த உலகியல் விஷயத்தை எடுத்து பாருங்க. பணத்துக்கு தேடுறா, வேலைக்கு தேடுறா, படிப்புக்கு தேடுறா, எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு தேடுறா. இந்த தேடல் எல்லாம் என்ன தெரியுமா? இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த தேடலுக்கு வழி கொடுக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு தேடுறதோ, பணத்துக்கு தேடுறதோ, பொருளுக்கு தேடுறதோ, இதெல்லாமே அடுத்த தேடலுக்கு வழியை தான் வகுத்து விடுறதே ஒழிய அந்த தேடல் அங்கேயாவது ஸ்டாப் ஆகுறது இல்லை. ஆனா இந்த நிம்மதிக்குன்னு உள்ள தேடல் இருக்கு பாருங்க, அந்த நிம்மதி எப்போ அட்டைன் பண்றானோ, எப்போ அடையறானோ, அதுக்கப்புறம் வேற எந்த தேடலும் இல்லை, தேடலே இல்லை. இதனாலதான் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு, அந்த நிம்மதிக்காக என்ன பண்ணணும்னாட்டா மற்ற தேடல் எல்லாத்தையும் விட்டுடணும். மற்ற தேடல்ங்கிறது உலகியல் விஷயம். நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன். ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்துக்கு சுலபமான வழி கேட்கறது. ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், சும்மா இங்க வந்து உட்காரணும், காதால கேட்கணும், முடிச்சு போச்சு. மனசை கூட கொடுக்க வேண்டாம். மனசை எடுத்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தெரியும். இந்த பீடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பீடம், இது வியாச பீடம்னு பேரு. இந்த வியாச பீடத்துக்கு உண்டான சக்தி என்னன்னா, நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க, கேட்கிறவனுடைய மனசு இந்த பீடமே அட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும். சும்மா என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காவது ஒரு 2 நிமிஷம் மனசை கொடுப்பா இல்லையா? அந்த 2 நிமிஷம் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சிடும். அவனுக்கு போட வேண்டிய ஆகாரத்தை போட்டுட்டோம்னா அது அப்புறம் அந்த மனசு நம்மகிட்ட வந்துடும். ஆனா காது, அதுலேயும் பகவானுடைய கருணை என்னன்னா, கதை கேட்கறது தூங்குவா, கதை கேட்கறது நல்லா தூக்கம் வரும். அதுவும் பெரிய பெரிய இதுல ஹால்ல எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதா ஏசி எல்லாம் கூட இருக்கும், ஏசி இருக்கும், நல்ல கதையா இருக்கும். அப்ப என்ன, நல்லா தூக்கம் வரும். அதுவும் நல்லதும் என்ன. ஆமா, என்ன பகவானுடைய கருணையை பாருங்க. அவங்க தூங்குறத கண்ணைத்தான் மூடுறானே ஒழிய தூங்குறத காதை மூடுறானோ? தூங்குறத காது மூடுறதோ இல்லை இல்லையா? அதனால என்ன ஆயிடும் தெரியுமோ, இந்த காது திறந்திருக்கு இல்லையா, இந்த விஷயம் காதுக்குள்ள போயிடும், அது உள்ள போய் இருந்துக்கும். அது எப்போவாது அது வேலை பண்ணிக்கும். அவன் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ண வேண்டாம். இப்படி கேட்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு குரு வேணுமே, கேட்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு குரு வேணும் இல்லையா? அந்த குருவும் வேற ஒன்றும் இல்லை, அந்த குருவும் பகவான். சரி, அப்ப கேட்கிறவன் யாருன்னு கேட்டா அவரும் பகவான். கேட்கிறவனுடைய காதாக இருந்து எந்த பகவான் கேட்கிறாரோ அதே பகவான் தான் சொல்றவனுடைய வாயாக இருந்து சொல்றாங்கிறத தான் முதல்ல சொன்னேன். யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசம் இமாம் பிரசுத்தம். வாக்கா இருக்கே பகவானே, நீ தான் எனக்கு வாக்கா இருக்காய். ஆனா அதே நீ தான் எனக்குள்ள காதா இருந்து நான் சொல்ற விஷயத்தையும் கேட்கிறாய். அப்படி ராமனை வால்மீகி பகவானுக்கு ராமனாகவே நாரதர் இருந்து சொல்ல 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 வால்மீகி கேட்கக்கூடிய வால்மீகி பகவானும் முள்ள 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 அந்த ராமனா மாறிடுறார். அதுதானே வேணும். ராமனா வால்மீகி எப்படி மாறினார்னு கேட்டா, ராமனா மாறாம ராமாயணத்தை எழுத முடியாது. ராமாயணம் பண்றதுங்கிறது ஒரு பூஜை, இது ஒரு பூஜை. ராமாயணம் பாராயணம் பண்றது ஒரு பூஜை, ராமாயணம் கேட்கறது ஒரு பூஜை, ராமாயணம் சொல்றது ஒரு பூஜை. வால்மீகி பகவான் ராமாயணத்தை எழுதல, ஆக்சுவலா சாட்சாத்காரம் பண்றார். சாட்சாத்காரம், உள்ள சாட்சாத்காரம் பண்றார். என்ன, வால்மீகி உட்கார்ந்தார், பேனை எடுத்தார், எழுதினார், அப்படி இல்லை. பேனை எடுத்தல எழுதல, உள்ள ஹிருதயத்துல சாட்சாத்காரம் பண்றார் ராமாயணத்தை. அப்படி உள்ளுக்குள்ள தெரியணும்னா அது ஒரு பூஜை தானே, அது ஒரு பூஜை தானே. அந்த பூஜை பண்ணணுமானா சாமானியமா இப்ப நான் பகவானுக்கு பூஜை பண்றேன்னு சொல்லி பூஜை பண்ண முடியாதான். ஆகமம் சொல்றது, தந்திரம் சொல்றது. தந்திரம் என்ன சொல்றது? தேவோ பூத்வா தேவம் யஜேத். பகவானாக மாறி பகவானுக்கு பூஜை பண்ணு. ஏன்னா நான் இன்னொருத்தன் பகவானுக்கு பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுல ஒரு நாளைக்கு அலுப்பு வந்துடும்.
ஏன்னா இந்த லோகத்துல யாருக்கும் சரி தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறச்ச இருக்கக்கூடிய ஸ்ரத்தை பிறருக்குன்னு பண்றத ஸ்ரத்தை, அந்த ஸ்ரத்தை இருக்காது. தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறத கச்சிதமா ஸ்ரத்தையா அப்படி ஓரோன்னா பார்த்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணிப்பா. இன்னொருத்தனுக்குன்னு பண்றத அது ஒரு டிகிரி கம்மியாயிடும். என்னதான் இருந்தாலும் இஃப் இன்னை கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், ஒரு நாள் 2 நாள் விவகாரம் தான் வேற, இன்னும் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது வேற ஆயிடும். இந்த பூஜைங்கிறது ஒரு நாள் 2 நாள் பண்ணக்கூடிய விவகாரம் இல்லை, அது நித்தியமே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது. நித்தியமே தான், ஓரோரோ மூச்சுக்கும் போதேந்திரால் தானே சொல்றார். ரொம்ப சிம்பிள் பகவன் நாமாவை சொல்றதுங்கிறார். அது நாம சித்தாந்த கிரந்தத்துல பகவன் நாம ரசோதயம் அப்படின்னு, அதுல ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்ணு, இங்க எல்லாம் 6000 சொச்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் உபதேசம். ஆனா பூதேந்திரா சொல்றா 21,600 பண்ணலாம். 21,600 நாம ஜபம் பண்ணலாமா? ஐயோ அது எப்படி நான் ஒரு நாள் 5 நாளாவா? இல்ல ஒரு நாள்ல 21,600 ராமநாமா ஜபம் பண்ணலாமா? அது எப்படி நான் பண்ணுவேன், கஷ்டம் இல்லையா? சொல்றா ரொம்ப சுலபமாச்சே. எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 21,600 வாட்டி மூச்சு விட்டுவாரு. அந்த ஒரு மூச்சுல ஒரு நாமாவை சொல்லிடும். அவ என்ன தெரியுமா, ஆக்சுவலா மூச்சுல நாமாவை சொல்றது இல்லை, நாமாவே மூச்சா மாறிடுறது, நாமாவே சுவாசமா மாறுறது. அப்படியே அப்போ அதுல அந்த தானே அந்த நாமாவா ஆகுனா தான் அந்த நாமால ஸ்ரத்தை இருக்கு. அப்படியே அதுதான் அந்த. அப்போ பகவானுக்குன்னு பூஜை பண்றத அந்த கனத்த ஸ்ரத்தையோட பூஜை பண்ணணும். ஆனா தானே அந்த ஈஸ்வரனாக இருந்து பாவிச்சு தான் தனக்கு பூஜை பண்ற மாதிரி தான். இது திருமூலர் சொல்றது இதே விஷயத்து. திருமூலருடைய திருமந்திரம் இருக்கு இல்லையா, திருமூலர் திருமந்திரத்தை சொல்றார், இப்ப இந்த நிம்மதின்னு எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்கலே, இந்த நிம்மதி அடையறதுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ஏன்னா நிம்மதி தான் தானா இருக்கு, என்னுடைய உணர்வாக அந்த நிம்மதி தான் இருக்கு. எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு எப்பவுமே இருந்துட்டு, அந்த உணர்வு தான் நிம்மதி. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை, அதை தெரிஞ்சுக்காம தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான். ஆனா இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, இந்த தன்னை அறியறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கான். அந்த அறிவை தெரிஞ்சுட்டானா அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா, நான் என்னோடது, நான் என்னுடையதுன்னு பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இதுக்கு தான் அகங்காரம் மமத்தை அப்படின்னு பேர். அகங்காரம்னா இந்த கர்வப்படுறதுக்கு இல்லை. சம்ஸ்கிருத இந்த வேதாந்த பாஷையில் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோமானால், இந்த தான் நான் என்னுடையது நான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு தான் அகங்காரம் பேர். இந்த அகங்காரத்தையும் மமத்தையும் தான் என்னுடையது சொல்லி இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் மேலேயே அப்படி ஒரு பற்று இருக்கு இல்லையா. உடம்பு என்னோட உடம்பு, பத்னி என்னுடைய பத்னி, குழந்தைகள் என்னுடைய குழந்தைகள், எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு பற்று இருக்கு இல்லையா. இந்த பற்றை விட்டா அதுதான் தன்னை அறியறதுக்குண்டான அறிவாம். தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் இப்ப என்ன பண்றான் அப்புறம்னா, தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே. தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான். தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னை அர்ச்சிக்கத்தான் இருந்தானே அப்படின்னு சொல்றான். இப்படி சொல்றத வால்மீகி முள்ள 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 ராமனாக மாறுறத ராமாயணத்துல பார்க்கலாம். அப்படி இருந்தா தான் ராமாயண சாட்சாத்காரம் ஆகும், இல்லாத போனால் ராமாயணம் சாட்சாத்காரம் ஆகாது. அப்போ நாரதர் ஒருவன் தான் ராமருடைய குணங்களை ஒருவன் தான் சொல்றான். அதுல அடுத்து சொல்றார், ரொம்ப பிரதானமான சொல்றார், ரொம்ப அழகா இருக்குது. இந்த வால்மீகி போடப்பட்ட வார்த்தையை பார்க்கணும். வேத வேதாங்க தத்வஜ்ஞः தனுர்வேதே ச நிஷ்டிதः சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்வஜ்ஞः ஸ்மிருதிமான் பிரதிபானவான். வேதாங்க தத்துவ ஞஹ, ஒரு வார்த்தையை 4 பிடிக்கும். வேதாங்க தத்துவ ஞஹா. ஞஹான்னா தெரிஞ்சின்றவன் அர்த்தம். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சின்றவன், தெரிஞ்சின்றவன் என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார்? வேதஜ்ஞா, வேதத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். வேதாங்கஜ்ஞா,
வேதாங்கங்கள் வேதத்துக்கு 6 அங்கங்கள் சொல்லப்படுறது. அந்த 6 அங்கங்களை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அது இருக்கட்டும், அது பிளைனா தெரிஞ்சா போறாது. பிளைனா தெரியறது எதுக்கு சமம்னா, எப்படி சொன்னேனே, ஏட்டு சுரக்காய்க்கு சமம். அது அப்படியே சும்மா படிச்சு வச்சு அவ எழுதி வச்சிருக்கிறது அப்படியே போட்டு மக்கப் பண்றது இருக்கு இல்லையா, மனப்பாடம் பண்றது, நெட்ரு பண்றது, அது எதுக்கு சமம்னா, சும்மா அதை ஜஸ்ட் அதை ஃபார் சேக், அது ஏட்டு சுரக்காய் சொல்லுவோம் இல்லையா, எட்டு சுரக்காய் கூட்டுக்கோ அது சொல்லுவோம் இல்லையா. இல்லையா, உங்களுக்கு ஏட்டுல சுரக்காய் அப்படின்னு எழுதி வச்சா சாம்பார்ல சுரக்காய் வருமா? ஆமா, கூட்டுக்கு வருமா? சுரக்காய் வருமா? வராது. அப்ப என்ன தெரியும் வேணும்? வேதம் தெரிஞ்சா போறாது, வேதாங்கம் தெரிஞ்சா போறாது, அதனுடைய தத்துவம் தெரியணும், அதனுடைய தாற்பயம் தெரியணும். இது என்ன சொல்லறது, இது எதுக்காக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியணும். அது தெரிஞ்சா, அதுவும் தெரிஞ்சா போறாதா, அதுவாக மாறணும். தத்துவஜா அப்படி சொல்லி சர்வ சாஸ்திரங்களும் தெரிஞ்சவர் ஸ்மிருதிவான். சரி, தெரிஞ்சுடுத்து அப்படியே மறந்துட்டானா? அந்த இடத்துக்கு போட வேண்டாமா? இப்ப பிரவச்சனம் பண்றதையே நம்மெல்லாம் எழுதி வச்சு பிரவச்சனம் பண்றது இல்லை. இன்னைக்கு இந்த விஷயம் வருது, அப்ப இந்த பாயிண்ட சொல்லணும், இந்த விஷயம் வருது, இந்த பாயிண்ட சொல்லணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிறதோ, அதுல இருந்து யோசிச்சுட்டு வரதோ இல்ல. அந்த இடத்துல வரணுமே, அந்த இடத்துல இதுக்கு இது கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வரணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு கிரேஸ் வேணும். அதுக்கு தான் ஸ்புரணம்னு பேர். ஸ்புரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த ஸ்புரிக்கணும், அது உள்ளிருந்து பகவான் சொன்னது தானே. அப்போ ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறார், அது ஞாபகம் வேணுமே. எங்கேயோ கேட்ட விஷயத்த, எங்கேயோ படிச்ச விஷயத்த எடுத்து சொல்லணுமானா அதுக்கு ஒரு தனி அனுகிரகம் வேணுமே. ஸ்மிருதிமானு பிரதிபானவானு எல்லாம் எடுத்து சொல்றார். சர்வலோக பிரியா, இது ஆராலேயே முடியாத ஒரு குவாலிட்டி. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாருக்கும் பிடிச்சவர், எல்லாருக்கும் பிடிச்சவர் முடியாது. இது ஒரு மனுஷனால முடியவே முடியாது. யோசிச்சு பாருங்க, மாமா சமைக்கிறார், மாமா சமையல சாப்பிடுற அவ்வளவு பேருக்கும் சமையல் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சில ஆளுக்கு புளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், சில ஆளுக்கு உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், சில ஆளுக்கு புளியே போடக்கூடாது, மீடியமா போட்டாலும் பிடிக்காது, எனக்கு இன்னும் புளி ஜாஸ்தி, இப்படித்தான் இருக்குமே ஒழிய எல்லாருக்கும் திருப்திப்படுத்த முடியாது. எல்லாரும் திருப்திப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. யாராலே முடியாது, எந்த அவதார புருஷனாலேயும் முடியாது எல்லாரும் திருப்திப்படுத்துறது, எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கிறதுக்கு. ஆனால் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா, ராமனா 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 அப்படின்னு தான் சொல்ற. ஓ ராமனா அப்படின்னு சொல்றவா இல்லை. யாருக்கு? ராவணனுக்கு உள்பட. ஏதோ ராவணன் சொல்றான், அவன் என்ன கிழிச்சு போடட்டும், அவன் என்ன கிழிச்சு போடட்டும், நான் போவேன் ராமன் கிட்ட, ஏன்னா எனக்கு அவனை பிடிக்கும், ஐ லைக் தட் ஃபெல்லோ, இப்படி சொல்லணுமானா? ராமனுக்கு இப்படி எல்லாருக்கும் ஓரோருத்தாளுக்கும் இப்படி இருக்க முடியுமா? எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இல்லையா? சர்வலோக பிரியா சாது, ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டான். அதுக்கடுத்து அடுத்தடுத்து அப்படியே பதில் வரும். சாது, சாதுன்னா நம்ம சொல்றோமே, ஐயோ சாது பாவம், ஐயோ பாவம், அந்த அர்த்தத்துல சாதுன்னு எடுத்துக்கலாம். என்ன ராமன் அப்படின்னு சொல்றது, ஐயோ பாவம் ராமன் இப்படின்னு எண்ணம் இருக்காம் பரதனுக்கே. சானுக்ரோஷாங்கிறார் தசரதர். பரதனுக்கு ராமன் மேல ஒரு அனுகம்பை இருக்காம். பரத இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்டி ஆஃப் ராமாவும். ஏன்னா ஐயோ பாவம் ஏமாத்துறது ராமனை அப்படிங்கிற அந்த அனுகம்பை இருக்கு. பட் அந்த சாது இல்லை, இங்க சத்துன்னு அர்த்தம். என்ன, நாஸ்திகன் இருக்கான் இல்லையா, பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா, அவனும் எந்த நிம்மதியை தேடுறானோ, நாஸ்திகன் ஏன் பகவான் இல்லை சொல்றான்? ஆக்சுவலி நீங்க நாஸ்திகனா இருங்கோ, ஆஸ்திகனா இருங்கோ, யாரா வேணா இருங்கோ, அந்த அவனுக்கு, இந்த நாஸ்திகனுக்கும் நிம்மதி தான் வேண்டி இருக்கு இல்லையா? நாஸ்திகனும் ராத்திரி படுத்துலாம் நிம்மதியா தூங்கணும் தான் சொல்ல ஆசைப்படுறான். நாஸ்திகன் எங்கேயாவது எனக்கு துக்கம் வேணும் அப்படியே யாருமே ஆசைப்பட மாட்டான். ஈவன் நாஸ்திகன் கூட ஆசைப்பட மாட்டான், துக்கம் வேணும்னு ஆசைப்பட மாட்டான். அப்போ இந்த நாஸ்திகனுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கு? நிம்மதி வேண்டி இருக்கு.
நாஸ்திகனுக்கும் நிம்மதி வேண்டியிருக்கு. அந்த நிம்மதி ரூபமா பகவான் தான் இருக்கார். சோ இந்த நாஸ்திகனுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமி அப்படிங்கிறதுனாலயே எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குள்ள ஸ்வஸ்வரூபமா இருக்கிறத என்ன பிடிக்காதுன்னு யாராவது சொல்லுவாளா? எனக்கு என்ன பிடிக்கவே இல்லை அப்படி யாராவது சொல்லுவாளா? யாராவது சொல்லுவாளா? சும்மா பேச்சுக்கு வேணா சொல்லுவாளா இருக்கலாம். ஆனா அதே அவ சொன்ன அதே பாயிண்ட் வச்சு அவளை குத்தம் சொல்லி பாருங்க, நேரம் நமக்கு திரும்பிடுவா, நம்ம பக்கம் திரும்பிடுவா. என்னடா நீ, நான் என்ன பற்றி சொல்லிக்கலாம், நீ எப்படிடா என்ன பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு திரும்பிடுவா. சோ எல்லாருக்கும் அவளை ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த அவளாக இருக்கார் சாது அதீனாத்மா விசக்ஷணஹா. அப்புறம் அவரை சுத்தி எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிரியமாக இருக்காருங்கிறதுனாலேயே அவரை சுத்தி வர எப்பவுமே பல டைப் ஆஃப் ஜனங்கள் இருக்கலாம். சர்வதாபிகத சத்விஹி சமுத்திர இவ சிந்துபிஹி ஆர்யஹ சர்வசமச்சைவ சதேக பிரியதர்சனஹ. The magnanimity of Valmiki, you can't even think about it, imagine பண்ணக்கூட முடியாது. சொல்றார் அவரை சுத்தி வர சர்வதா அபிகதா சத்விஹி சொன்னார். நல்ல மனுஷாள் அவரை சுத்தி வர இருப்பான்னு சொல்றான். அது அப்படி சொன்ன ராமனுக்கு பெருமை கிடையாது. சொல்றது கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க, கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டேன்னா நான் சொல்றதுடைய தாற்பயம் புரியும். ராமனை சுத்தி வர நான் முதல்ல என்ன சொல்லிட்டாக்க இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னேன்னா, அவரை சுத்தி வர எல்லா டைப் ஆஃப் ஜனங்களும் இருப்பா சொன்னேன். எல்லா விதமான ஆட்காராலும் இருப்பான். அதுல முரடன் இருப்பன், குரூரன் இருப்பன், ஆச்சாரஹீனன் இருப்பன், புத்திஹீனன் இருப்பன், ஜாதிஹீனன் இருப்பன், எல்லா டைப் ஆஃப் ஜனங்களும் ராமனை சுத்தி வரை இருப்பான். ஆனா வால்மீகி ஸ்லோகம் இங்க எப்படி இருக்கு? சர்வதா அபிகத சத்விஹின்னு இருக்கு. சத்விஹின்னா நல்லவாள்னு அர்த்தம். எப்பவுமே அவரை சுத்தி வர நல்லவாளா இருந்துட்டே இருப்பா அப்படின்னா அது ராமனுக்கு பெருமை கிடையாது. சமுத்திர இவ சிந்துபிகின்னு சொல்றார்களே, நதிகள் எல்லாம் சமுத்திரத்துல வந்து சேர்றா போல. பல எல்லா நதியும் ஜீவ நதி கிடையாது, எல்லா நதியும் ஜீவ நதி கிடையாது. இதே சென்னையில் இருக்கப்பட்ட கூவம் நதி இருக்கே, அது நல்ல நதியை சொல்ல முடியுமா? அதை இப்ப புண்ணிய நதியும் போய் ஸ்நானம் பண்ண முடியுமா? ஆனா அதுவும் அந்த மொரினால போய் கலக்கிற, சமுத்திரத்துல போய் கலக்கிறது இல்லையா? அப்போ ராமனை சுத்தி வர நல்லவாள் தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது என்ன அர்த்தம் ஆயிடும்னா, ராமனை யாரெல்லாம் சுத்தின்னு இருக்காளோ அவன் எப்பேற்பட்டவன் ஆனாலும் அவனெல்லாம் நல்லவன் ஆயிடுவன் அர்த்தம். ஏன்னா அவருடைய பார்வை அவகிட்ட அப்படியே இருக்குங்கிறதுனால. சர்வதா விகத சத்பிகி சமுத்திர இவ சிந்துபிகி. ஏன் ஆர்யா, ஆர்யான்னா சிரேஷ்டமான குணங்களுடையவர், சிரேஷ்டமானவர், உயர்ந்தவர் அர்த்தம், எல்லாத்துக்கும் மேலானவர். அதில் சர்வசமஹா. அவரை சுத்தி இவர் எப்பேற்பட்ட ஆட்காரா இருக்கட்டும், வசிஷ்டர் இருப்பர், ஜாம்பவான் இருப்பர், ஜாபாலி இருப்பர், ஹனுமான் இருப்பர், சுக்ரீவன் இருப்பர், விபீஷணன் இருப்பர், குஹன் இருப்பர், தீவிர இருக்க ராமனுடைய கூட்டம் பாருங்க. மனுஷால மாத்திரம் வச்சுக்கிறது, நல்ல ரிஷிகளை மாத்திரம் கூட்டத்தில் வச்சுக்கிறது. அவர் கூட்டத்துல அவர் சுத்தி இருந்தா வலது பக்கம் பார்த்தா வசிஷ்டர் உட்கார்ந்து இருக்கார், இடது பக்கம் பார்த்தா வசிஷ்டருக்கு நேரம் குஹன் உட்கார்ந்து இருக்கார். கண் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. சர்வசமஹா. இதுதான் வால்மீகி, இப்படிதான் வால்மீகிய அனுபவிக்கணும். வசிஷ்டருக்கு, வசிஷ்டரை பார்த்து ராமர் என்ன மரியாதை கொடுக்கிறாரோ அதே மரியாதை குஹனுக்கு. சுரூபம் வேற ஆகலாம், வசிஷ்டரை பார்த்தா ராமன் வணங்கலாம், அது வசிஷ்டருக்கு ராமர் கொடுக்கப்பட்ட அனுகிரகம். வசிஷ்டரை பார்த்து ராமன் வணங்குறதுங்கிறது வசிஷ்டருக்கு ராமர் கொடுக்கக்கூடிய அனுகிரகம். அதே அனுகிரகத்தை குஹனுக்கு கொடுக்கறத the form will change, ஃபார்ம் சேஞ்ச் ஆகும். வசிஷ்டர் ரெண்டு கையை கூப்பி வணங்கின ராமர் குஹனை பார்க்கறத ரெண்டு கையால கட்டின்றுவார். ஃபார்ம் வில் சேஞ்ச், பட் அனுகிரகம் மாறுறது இல்லை. சர்வசமஹா. அதனால என்னன்னா சதைக பிரிய தரிசனா, பிரிய தரிசனம்.
இந்த மனசுல எப்போ குரூக்கிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கன்னிங்னஸ், குரூக்கிட்னஸ், இந்த சுருக்கிறது, சுருங்கின மனோபாவம், அது எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கோ நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காது. நமக்கே சில சமயம் நம்ம ஏண்டா இப்படி இருக்கோம்னு தோணும். அதுவே மனசு பறந்துடுத்து வச்சுக்கோளேன், ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிக்கும். மனசு பரந்த மனசா இருக்குன்னா யாரும் சுவாகதம், யார் வந்தாலும் சுவாகதம், எப்போ வந்தாலும் சுவாகதம், எப்படி வந்தாலும் சுவாகதம், நீ எப்படி வேணா இரு சொல்றார். இதெல்லாமே இந்த இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஓரொரு குணத்தை எனக்கு இப்ப ராமாயணத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து காட்டலாம், அதுக்கு இருக்கு. ஆனா சமயம் இல்லை. நமக்கு இருக்கிறதோ 100 நாள் தான். இன்னைக்கும் 4வது நாள் ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு, அது அங்க வரும்ப சொல்லலாம். சர்வசமஹா சதைக பிரிய தரிசனா, அந்த பரந்த மனோபாவம் இருக்கிறதுனாலயே பிரியமா இருக்கா. யாருக்கு பிரியமா இருக்குதுன்னா எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கு. வேற எல்லாரையும் பிடிச்சுட்டு இவரை பிடிக்கிறதா தான் இல்லை இல்லை, இவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதுவுமே எதுகிட்டயுமே மனசு போக மாட்டேங்கிறது. தத்ரசாமிருத திருப்தஸ்ய ந அந்யத்ரஸ்யாத்ரதி க்வசித். இதுல நாட்டம் வந்துடுத்து, இதுல நாட்டம் வந்ததுக்கு பிற்பாடு வேற எதுலையுமே நாட்டம் வர மாட்டேங்கிறது. ராமனா போருமே, எங்களுக்குள்ளது கிடைச்சாச்சு, இதுக்கு மேல எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். அதுல ஒரு கண்டம்னஸ், திருப்தி, அந்த திருப்தி வேணும் இல்லையா. இதுல திருப்தி வந்துடுத்து. அது ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்லுவா, எங்கும் சுத்தி ரெங்கனை பார் அப்படின்பா. திவ்ய தேசங்கள்ல முதல்ல ஸ்ரீரங்கத்தை பார்த்துட்டு மற்ற திவ்ய தேசத்துக்கெல்லாம் போனா ஐய இது ஸ்ரீரங்கம் மாதிரியே இல்லையே, இது ஸ்ரீரங்கம் மாதிரியே இல்லையே தோணுமா. அதனால எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு கடைசியில சுத்தி வந்து ரங்கநாதரை வந்து பார்க்கணுமா அப்படி சொல்றது. சோ இப்படி அவரை பார்த்தாச்சா, அவரை பார்த்தாச்சுன்னு ஆகாதம். அது என்னன்னா, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ரங்கநாதன் அங்க பெருமாள் சேவிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவா. பெருமாள் சேவிச்சுட்டு வந்துட்டேன்பா. வரவே முடியாது இருக்கிறது தான் சேவிக்கிறதுக்குன்னு அர்த்தம். பெருமாள் சேவிச்சேன், சேவித்தேன், சேவிச்சுட்டு இருக்கேன், ஒன்றும் மறந்தறியேன், இன்று மறப்பனோ ஏழைகால் அப்படிங்கிற ஆழ்வார். அன்னைக்கு பார்த்தேன், அது இன்னும் அந்த லஹரி, அந்த கட்டு விட்டுட்டு இல்லை, அது அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன், மறக்கவே முடிய மாட்டேங்கிறது. ஒன்றும் மறந்தறியேன், அந்த பகவானுடைய குணங்கள் ஒன்றும் மறந்தறியேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா அது ஏன் அப்படி முடியறது? பிரிய தரிசனஹா சத ஏக பிரிய தரிசனஹா, சதா பிரிய ஏக பிரிய தரிசனஹாங்கிறார். சதா பிரிய தரிசனஹா அப்படின்னு சொல்லி முடிக்காம அதுக்குள்ள ஒரு ஏக காரத்தை போடுறார். சத ஏக பிரிய தரிசனஹா, இவர் தான் பிரிய தரிசனம். அவர் யாரு சொல்றா? இவர் யாரு தெரியுமா? இவருடைய பாக்கியம் என்ன தெரியுமா? சச்ச சர்வகுணோபேதா கௌசல்யானந்த வர்த்தனா. அந்த கௌசல்யக்கு பிள்ளையா பிறந்தாருங்கிறதாலேயே இவ்வளவு குணங்கள் இருக்குன்னு கடைசியில வந்து முடிக்கிறார். கௌசல்யக்கு என்ன, ஆழ்வாரும் அதைத்தான் பாடுறார், விஸ்வாமித்திரரும் அதைத்தான் சொல்றார். கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா, கௌசல்யக்கு நன்றாக குழந்தையா பிறந்தே என்றார். ஆழ்வார் சொல்றத சொன்னார், மண்ணு புகழ் கோசலை மணிவயிறு வாய்த்தவனே. இவன் பிறந்ததுனால கௌசல்யனுடைய கர்ப்பம் மணிவயராக மாறலையாம். கௌசல்யனுடைய கர்ப்பம் ஏற்கனவே மணிமயராக இருந்ததுனால நீ வந்து கௌசல்யாவுக்கு பிறந்தாயினார். சச்ச சர்வ குணோபேதா கௌசல்யானந்தவர்தனா. இனி அடுத்ததுல இருந்து ஒரு 4 ஸ்லோகம் வால்மீகி சொல்றத பிரகிருதி, நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த நேச்சரை பகவான் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி விடுறார். ஏன்னா நம்ம சுத்தி பராக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த பராக்கு பார்க்கறது சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாம் வெளியில தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆகாசத்தை பார்க்குறோம், பூமியை பார்க்குறோம், மலையை பார்க்குறோம், கடலை பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்க்குறோம்னா இதெல்லாம் வேற வேறையா பார்க்காம இது எல்லாத்துலேயும் பகவானை பார்க்கணும். இதிகாச புராணங்களுக்கு லட்சியம் இதுதான். புராணம், ஆக்சுவலி புராணம்ங்கிற சப்தத்துக்கே அர்த்தம் என்னன்னா, அன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கு நவமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவா. அது இருக்கு. ஆனா அதுக்கு மேல் இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. புராணி அந்தக்கரணானி தானி ஆனயதி ஜீவயதி தி புராணம்.
புராணி அப்படின்னா புறங்கள்னா அந்த கரணங்கள். அந்த கரணம்னா மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். கண்ணு பாக்குறது நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பட் கண்ணிலே பாக்குறது மனசாக்கும் கண்ணு வழியா பாக்குறது. காது கேட்கறது நினைச்சுட்டு இருக்கோம், காது கேட்கறது இல்லை, மனசு காதை வச்சுட்டு கேட்கறது. அப்ப இதெல்லாம் மனசுதான். இந்த மனசுக்கு 5 வேலைக்காரா, 5 வேலைக்காரா மனசுக்கு. கண்ணு, மூக்கு, காது, துவாக்கு, தொக்கு, இந்த அப்படி 5 வேலைக்காரா. இந்த 5 வேலைக்காரங்களை வச்சுட்டு மனசுதான் சாப்பிட்டு இருக்கே ஒழிய வாஸ்தவத்துல கண்ணோ காதோ ஒன்றும் பாக்குறது இல்லை. அப்போ இந்த புராணி அப்படின்னா அர்த்தங்கள் என்னன்னா அந்த கரணங்கள் மீன்ஸ் மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். இது ஆணையத்தி. ஆணையத்தின்னா உயிர் வாழ வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஜீவயதி உயிர் வாழ வைக்கிறது. எப்போ மனசு உயிர் வாழ ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா எப்போ மனசு பகவானை நினைக்கிறதோ, எப்போ மனசு ராமகதையை கேட்கறதோ அப்பதான் வாஸ்தவமா உயிர் வாழறது. ராமகதையை கேட்கறதுல மாத்திரம் இல்லை, அந்த ராமகதா மயமா மாறணும் மனசு. நமக்கு நமக்கு செல்ஃபிஷா சம்பாதிக்க மனசு அழிஞ்சுட்டு தான் போறது. ஐ மீன் எவ்வளவு காலம் செல்ஃபிஷா இருக்கோமோ, எவ்வளவு காலம் அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கோ, சுவார்த்தத்தை அது எவ்வளவு காலம் இருக்கோ அவ்வளவு காலத்துக்கு மனசு அழிஞ்சேதான் போறது. ஆனா எப்போ ராமாயணம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பத்தான் மனசு உயிர் வாழ ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதுனால புராணம் அப்படின்னாலேயே அந்த கரணங்களை உயிர் வாழ வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த அந்த கரணங்களை உயிர் வாழ வைக்கக்கூடிய புராணத்தினுடைய லட்சியம் என்னன்னா, நீ பகவான தனியா போய் பார்க்கணுங்கிறது இல்லை. பகவான் எங்கேயோ இருக்கான் அங்க போய் பாரு அப்படின்னு இல்லை, நீ பார்க்கறது எல்லாமே பகவான். அப்படி எப்படி இருக்குது இல்லையா? சர்வத்திர சமதர்சனம் சொன்ன என்ன, பகவான் எங்கேயோ இருக்கார், பகவானை நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை. பார்க்கறது எல்லாமே இன்னும் ப்ரிசைஸா சொல்ல போனா, ஒரு கன்க்ளூசிவா சொல்ல போனா, பகவான்ங்கிறது வேற, சொசைட்டிங்கிறது வேற இல்லை. இந்த சொசைட்டியே, பிரகிருதியே, நேச்சரை நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கிறோமோ எல்லாமே ஈஸ்வரன். இன்ஃபேக்ட் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு சொரூபமாக்கும் சொசைட்டி. அதை விடுங்கோ, பகவானுடைய சொரூபமாக்கும் வார் நடந்தது இல்லையா இட்டலியில, அது வார்னா பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை, அதுவும் பகவான் தான். பகவானை சொல்றத சிருஷ்டி ரூபத்தில் இருக்கார், ஸ்திதி ரூபத்தில் இருக்கார், சம்ஹார ரூபத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப சிருஷ்டி ஸ்திதியா இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் இந்த லோக விவகாரங்களை நடத்தி இருக்கிறார். சம்ஹார ரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய ரூபம் தான் வார், யுத்தம். காமாட்சி பிரசாதம் வந்திருக்கு காஞ்சியிலேருந்து, எடுத்துட்டா. அப்போ அந்த சொசைட்டி ரூபமாவே பகவான் இருக்கார், பிரகிருதி ரூபமாவே தான் தனியா போய் பார்க்கறது அப்படிங்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் பாகவத ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல சொல்றது சுஸ்பஷ்டமா சொல்றது, வியக்தமா சொல்றது. என்ன சொல்றது, பக்தனை ஒரு 3 விதமா கிளாசிஃபை பண்றது பாகவதம். அதுல சொல்றது பாகவத உத்தமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, 2வது சொல்லிட்டு பாகவத மத்தியமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, 3வது சொல்றது பிராகிருத பாகவதான்னு சொல்லிட்டு. பாகவத அதமன் சொல்லலை, ஜாக்கிரதையா சொல்றது. பாகவதன்ல போய் அதமன் சொல்ல முடியாது, அதனால ஜாக்கிரதையா சொல்றது பாகவத உத்தமன், பாகவத மத்தியமன், பிராகிருத பாகவதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பிராகிருத பாகவதனுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்டா, மூர்த்தி இருக்கு இல்லையா, ஐடில், ஐடில்ல பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு அந்த ஐடில பார்த்து கன்னத்துல போட்டுக்கிறவன் பிராகிருத பாகவதன். ஐடில்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்து கன்னத்துல போட்டுக்கிறவன் பிராகிருத பாகவதன். பாகவத மத்தியமனுடைய லட்சணம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, பகவான விக்கிரகத்திலையும் பார்க்கிறான், அப்புறம் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பக்தாள் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா, அந்த பக்தாள் வடிவிலையும் பகவானை பார்க்கிறான். இது பிராகிருதவான் மத்தியம பாகவதன். நடுநிலையில் இருக்கான். உயர்ந்த நிலை என்ன சொல்றது, எங்க பாக்குறானோ அங்கெல்லாமே பகவானை பார்க்கிறவன். சர்வபூதேஷு யஹ் பஷ்யத் பகவத் பாவம் ஆத்மனஹ பூதானி பகவத்யாசு சவை பாகவத உத்தமஹா. பாகவத உத்தமன்னா என்ன, ஞானின்னு அர்த்தம். இந்த ஞானி எப்படி இருக்கான்னா, சர்வபூதேஷு யஹ் பஷ்யத் எல்லா
எல்லாத்திலயும் பகவானை பார்க்கிறான். பார்க்கிற பூதங்கள்ல பூதம் சொன்னாலே உருவா இருக்கக்கூடிய வஸ்துன்னு அர்த்தம். கடல், மலை, குரங்கு எல்லாம் பகவான் தான் அப்படின்னு பார்க்கிறவனுக்கு தான் ஞானின்னு பேரு, பாகவத உத்தமன் பேரு. சுந்தரகாண்ட ஆரம்பிக்கிறத ஹனுமானத்தை காட்டுறார். சுந்தரகாண்ட ஆரம்பிக்கிறத ஹனுமான் அந்த ஞான நிலையை காட்டுறார். சூரியனுக்கு நமஸ்காரம் பண்றார், மகேந்திரனுக்கு நமஸ்காரம் பண்றார், எல்லாத்திலையும் ராமனை பார்க்கிறார். சூர்யாய, மகேந்திராய, பவனாய, ஆத்மயோனையே, அப்புறம் எல்லாத்திலையுமே சூரியன்ல ராமனை பார்த்தார், காத்தில ராமனை பார்த்தார், பிரம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்றார், அதுல ராமனை பார்த்தார், இந்திரன்ல ராமனை பார்த்தார். அது கூட போறலையா, பூதேபியஞ்சலியும் கிருத்துவா. அங்க என்னென்ன உருவாயிருக்கோ, அதாவது மலைக்கும் கடலுக்கும் கூட வந்திருக்கக்கூடிய குரங்குகளுக்கும் அந்த மலையில் இருந்த பிராணிகளுக்கும் மரங்களுக்கும் உள்பட அப்படிங்கிறத ஒரே வேர்டுல வால்மீகி போட்டார். பூதேபியஞ்சலியும் கிருத்துவா சகாரகமனே மதியம். புறப்படுறதுக்கு கிளம்பினார்னா சர்வத்திரையும் பகவானை பார்க்கறது. அந்த திருஷ்டிய புராண இதிகாசங்கள் தரும். இதெல்லாம் பகவான் இல்லை, இதுதான் பகவான் அப்படின்னு சொல்ல வைக்காது. பூரா ஈஸ்வரமயமா இருக்கும், எல்லாத்தையும் பூரா சுரூபமா பாக்குறதுக்கு. அப்போ அதுல பாருங்க, பாகவதத்தை சொல்றது அந்த 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 கோவர்தன கிரியவே பக்தனா சொல்லுவா. அப்படி ராமாயணம் பாருங்க, ராமனுடைய குணத்தை சொல்றத கனெக்டிங் நேச்சர் வித் பகவான். ஆக்சுவலி நேச்சரும் பகவானும் கனெக்டடா தான் இருக்கு, பட் showing the connection between nature and Bhagavan. அது காட்டுறார். சமுத்திர இவ காம்பீர்யே தைர்யேண ஹிமவானிவ விஷ்ணுனா சதுருஷோ வீர்யः சோமவத் பிரியதர்சனः காலாக்னி சதுருஷ க்ரோதே க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹ தனதேன சமத்யாகே சத்யே தர்ம இவா பரஹ தமேவம் குணசம்பன்னம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம். சமுத்திர இவ காம்பீரியே. சமுத்திரத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா, கடலை பார்த்தா கடல் உப்பு தண்ணி அப்படின்னு தோணப்படாதான். ஆஹா, ராமனுடைய காம்பீரியம் தோணுறது. கடலை பார்த்தா ராமனை ஞாபகம் வரணும், அதுக்காக சொல்றார். கடலை பார்த்தா ராமனை ஞாபகம் வரணும். தைரியேன ஹிமவானிவ. மலைகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா, ஹிமாச்சலத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்காதுங்கோ, எங்கெங்க மலைகளை பார்க்கிறோமோ அந்த மலைகள்லையும் பகவானை பார்க்கணும், மலைகளாக இருக்கக்கூடிய பகவானை பார்க்கணும். விஷ்ணுனா சதுருஷோ வீரியே. சந்திரன் விஷ்ணு, விஷ்ணுங்கிறத நடை சர்வலோக வியாப்தி, விஷ்ணுவை போல வீரியம். சோமவத்து பிரியதர்சனஹா. மூன்றாம் பிறை சந்திரன், மூன்றாம் பிறை சந்திரன் அப்படின்னு சந்திரனை போய் பாப்பா. பட் இந்த சந்திரனை பார்க்கறதுக்கு லட்சியம் என்னன்னா, ஆஹா சந்திரன் பார்க்கறத ராமனை ஞாபகம் வரணுமா. இதுதான் வால்மீகி. சோமன மாதிரி சந்திரனாட்டம் பிரிய தரிசனா இருக்கான். இந்த மூணு விஷயம் பிரகிருதியில பார்த்தா பார்த்தா அழுக்கவே அழுக்காது. ஒண்ணு சந்திரன், இன்னொன்னு ஆனை, யானை இருக்கே யானை, இன்னொன்னு குழந்தை. இந்த கடல் பிரகிருதியில் உள்ளது. இந்த மூணு, குழந்தை எல்லாமே, கடல், யானை, சந்திரன் பிரகிருதியில் இருக்கு. இது மூணும் பார்த்த பார்க்க 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 அழுக்காது. ஏன் அழுக்க மாட்டேங்கிறதுன்னா அது மூணுமே ராமன் சுரூபமா இருக்கு. இங்க சொல்றாங்க சோமவத்து பிரிய தரிசனஹா. சந்திரனை பார்க்கறத ராமன் ஞாபகம் வந்துடணும். காலாக்னி சதிருஷ குரோதே. வால்கானோ இருக்கு இல்லையா, அது பிரகிருதியில் என்னெல்லாம் இருக்கோ நம்ம அதை பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லைங்கிறது வால்மீகி சொல். வால்கானோ அதுவும் பிரகிருதியில ஒரு அம்சம் தானே. அப்ப அதை போய் எப்படி ராமன் கிட்ட கனெக்ட் பண்றதுன்னா, இந்த வால்கானோ இருக்கே, அந்த வால்கானோ மாதிரி இருக்குமாம் ராமனுக்கு கோபம் வந்தா. இந்த வால்கானிக் எரப்ஷன் மாதிரி இருக்குமா ராமனுக்கு கோபம் வந்தா. சோ எங்கேயாவது இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் எங்கேயாவது நடக்கிறது வச்சுக்கோ, அதுவுமே ராம சுரூபமா பாக்குறதுக்கு தானே சொல்லி தரதப்போ. க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. ஆனா அப்படி ரொம்ப கோபக்காரரா இருப்பாரா அப்படின்னு நினைச்சா, பொறுமைக்கு எல்லை பூமி தானே, அந்த பூமிக்கு அளவுக்கு பொறுமையோடு இருப்பாராம். அப்ப பூமினால் அப்பவும் ராமரை தான் ஞாபகம். கம் வாயுர் அக்னிம் சலிலம் மஹீஞ்ச ஜோதிஞ்ச சர்வாணி திசோ த்ருமானி சரித் சமுத்ராச்ச ஹரே சரீரம் எத்கிஞ்சனானாம் பிரணமேத தன்யா அப்படிங்கிறார் பாகவதத்தில். கம் ஆகாசம், வாயு, அக்னி, சலிலம், ஜலம், நதிஞ்ச, எல்லாத்திலையும் ஈஸ்வரனை பாருங்கிறார் வால்மீகி காட்டுத்தரார். எல்லாத்திலையும் ராமனை காட்டுத்தரார்.
இதை பாக்குறத ஜலத்தை பார்த்தியா, ராமனுடைய இந்த குவாலிட்டி உனக்கு ஞாபகம் வரட்டும். பூமியை பாக்குறியா, ராமனுடைய பொறுமையை ஞாபகம் வரட்டும். சந்திரனை பாக்குறியா, ராமனுடைய பிரிய தரிசனத்தை ஞாபகம் வரட்டும். இப்படின்னு பிரகிருதியில வச்சு பகவானை கனெக்ட் பண்ணி தராரு. இதை விட கருணை என்ன உண்டு? இதை விட மர்சி என்ன இருக்கு? இப்படி சொல்லி தந்துட்டு சொல்றார், தமேவம் குணசம்பன்னம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம். இந்த சத்திய பராக்கிரமம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு இன்னைக்கு தான் அதை சொல்ல போறதில்லை. இதே வால்மீகி ராமாயணத்துல 18வது சர்க்கத்துல, பாலகாண்டத்துல 18வது சர்க்கத்துல 19வது சர்க்கத்துல அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் இடத்துல வரும். விஸ்வாமித்திரர் சொல்ற இடம். அப்ப இந்த சத்திய பராக்கிரமத்தை விளாவரியா பார்க்கலாம், விளாவரியா பார்க்கலாம். 10 அவதாரத்தை இந்த ஒரு பதத்துல சொல்லிடலாம். அப்ப சொல்றேன், ராமாயணத்தை சொல்றார். ஜேஷ்டம் சிரேஷ்ட குணை. இனிமே கதை சொல்றார். இதுல இருந்து கதை சொல்றார். ஜேஷ்டம் சிரேஷ்ட குணை யுக்தம் பிரகிருதீனாம் ஹிதே ரதம் பிரகிருதீனாம் ஹிதைர் யுக்தம் பிரகிருதி பிரிய காமியா. தசரத மகாராஜாக்கு மூத்த குழந்தையா பிறந்தா சொல்லி அவரை பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தசரத மகாராஜா ஆசைப்படுறார். இதெல்லாம் நாரதர் வால்மீகிக்கு சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வால்மீகி பகவான் ராமாயணம் கேட்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றதையே இட் ஷுட் பி த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். இல்லையா? இட் ஹாஸ் டு பி த பெஸ்ட் இன் த மோட் ஆஃப் பெஸ்ட் இம்ப்ரெசிவ் வே. So that Valmiki should never degrade any characteristics of Ramayana. வால்மீகி பகவான் ஒரு கதாபாத்திரத்தை கூட, ராமாயணத்தில் வரப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்தை கூட தரை குறைச்சலா பார்க்கப்படாதுன்னு மனசுல நன்னா உன்னிப்பா வச்சுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அவர் தான் ராமாயணத்தை சாட்சாத்காரம் பண்ண போறார். உலகத்துக்கு ராமாயணத்தை இவர் தான் கொடுக்க போறார். அப்படி கொடுக்குறவருக்கு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கறத ஃபர்ஸ்ட் டைமா சொல்றத ஷுட் பி த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். இருக்கிறதுலயே நல்ல முறையில சொல்லணும். அப்போ தசரதனை பத்தி சொல்ல வேண்டி வருது. தசரதனை பத்தி சொல்றத, தசரத மகாராஜா கைகேயிக்கு வசமாயி ராமனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அப்போ அது சொல்லிட்டு வரார். பிரகிருதினாம் ஹிருக்தம் பூர் சத்யாபிஷேக சம்பாராது திருஷ்டா பாரியாத கைகேயி. ராமனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கைகேயி கேட்டா, கேட்ட கைகேயி தசரதனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு 2 வரத்தை கேட்கிறா. முன்னாடி எனக்கு 2 வரம் தந்திருக்கேளே, அந்த 2 வரத்தை எனக்கு தாங்கோ அப்படின்னு கேட்டா, அந்த 2 வரத்தை கொடுக்கிறார் தசரதர். அந்த 2 வரத்தை கொடுத்ததுனால ராமனை காட்டுக்கு போக வச்சார். அல்லாம கைகைக்கு காம வசப்படலை சொல்றார். சத்திய வச்சனாத் ராஜா தர்ம பாசேன சம்யதா. தர்மம்ங்கிற ஒரு கயத்தால கட்டிட்டாலாம். எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா சொல்றாரு பாருங்க. தர்மம்ங்கிற ஒரு கயத்தால, காமம்ங்கிற ஒரு கயத்தால கெட்டலைப்பா வால்மீகி. கைகை தசரதனை தர்மம்ங்கிற ஒரு கெட்டால கட்டிட்டா, அந்த தசரதனும் இந்திரிய சாப்பல்யத்தால கைகைக்கு விழுந்துடலை, சத்திய வச்சனத்தால விழுந்துட்டான். இவ்வளவுதான். இப்படி போனோம். சத்தியவச்சனாத் ராஜா தர்ம பாசேன சம்யதா விவாசயாமாச சுதம் ராமம் தசரத பிரியம். காட்டுக்கு அனுப்பிச்சா. அங்க காட்டுக்கு அனுப்பின உடனே ராமனும் வேண்டா வெறுப்பா போகலையாம். அப்பாவனுடைய ஆக்னிய சிரஸ்மேல் எடுத்துக்கொண்டு அப்பாக்கு பிரியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலையும், அப்பா சொல்லிட்டாருங்கிறதுனாலையும் சந்தோஷமா வனத்துக்கு போறாராம். பிதுர்வச்சன நிர்தேசாத்து. கைகேயிக்கு பிடிக்கும் இல்லையா, நான் அது பண்றேன். கைகேயாக பிரிய காரணாது. இதே ராமர் கைகேயிட்ட சொல்ல போறார். அம்மா நீ சொல்லு, பக்ஷேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் ததர்த்தம் அபிகாமையே. அம்மா உனக்காக நான் பஜ்ஜியேயம் சமுத்திரத்துல விடுறேன். உனக்கு பிடிக்கும் தானா சொல்லு. இல்லையா விஷத்தை குடிக்கிறேன், இல்லையா அக்னியில விடுறேன். நீ சொல்லுமா, உனக்காகத்தாமா இந்த ராமன் இருக்கேன். யார்கிட்ட? கௌசல்யாட்டு இல்லை, கைகையிட்ட சொல்றான். அம்மா நீ சொல்லுமா, உனக்காக நான் பஜ்ஜேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் தத்தமபி காமியே நியுக்தோ குருணா பித்ரான் நிருபேண ஹிதேனச்ச. உனக்காக நான் விஷத்தை குடிக்கிறேன், உனக்காக நான் கடல்ல விடுறேன், உனக்காக நான் அக்னி பிரவேசம் பண்றேன். நீ சொல்லு, உனக்கு பிடிக்கும் ராமன் என்ன வேணா பண்ணுவேன். ராமனுக்கு 2வது ஒரு வார்த்தை கிடையாது. அம்மா ராமோ துர்நாவி பாஷசே, ராமோ துர்நாவி பாஷத்தே.
ராமன் 2வது பேச்சு பேச மாட்டான். சொல்லுமா, சொல்லு, உனக்கு பிடிக்குமா, நான் காட்டுக்கு போறது எனக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிறான். ஓமா ராமா, நீ காட்டுக்கு போற, நீ வனத்துக்கு போறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா. கைகேயாஹா பிரிய காரணாது, கைகேயிக்காக போறான். அப்படி கிளம்பி அங்கேருந்து அவர் கூட லக்ஷ்மணன் போறார், சீதை போறா, 3 பேருமா வனத்துக்கு போறா. வனத்துல ஆரண்யத்துக்கு பிரவேசம் பண்றா, அயோத்தியாவை தியாகம் பண்றா. அயோத்தியாலேருந்து பரத்வாஜாசிரமத்துக்கு போறா. சித்திரக்கூடம் வந்தா, சித்திரக்கூடத்திலேருந்து அங்கே பரதன் வந்தான். பரதனுக்கு பாதுகாவை ராமர் தானம் பண்ணார். பாதுகாவை பரதனுக்கு அது சொல்றார் வால்மீகி அந்த இடத்துல. ஒரு வால்மீகி சொல்றார், பரதனுக்கு பாதுகா தானம் பண்றார் அப்படிங்கிற இடத்துல, பரதனுக்கு பாதுகா தானம் பண்றார் அப்படின்னு வரப்பட்ட இடத்துல ராமர் வால்மீகி பகவான் சொல்றார், ஜாக்கிரதையா சொல்றார், ஒரு பாதுகா கொண்டு போனானா பரதன், 2 பாதுகா கொண்டு போனானா பரதன் அப்படின்னு கேட்டா வால்மீகி சொல்லத்தானே பாருங்க. ஒரு விஷயம் நியூஆன்சஸ், இந்த நுணுக்கங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த நுணுக்கங்கள் அதுதான் ஹைலைட் ராமாயணத்துல சொல்றார். ஞாசம் தத்வா புனః புனஹா, முதல்ல ஒரு வாட்டி கொடுத்தாராம், திருப்பி ஒரு வாட்டி கொடுத்தாராம். அப்போ 2 பாதுகாப்பு தான் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு கால் சரி போட போல காட்டுறாரு. இப்படி இருக்கு ராமாயணம். பாதுகா வாங்கிட்டு போனான். பரதன் நந்தி கிராமத்துல போய் பாதுகாவை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அங்க பரதன் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்ச இங்க ராமர் வனத்துக்கு பிரவேசது மகாரண்யம். ராம ராஜீவலோச்சனகான்னு ஒரு கோரமான அடர்ந்த காடுக்குள்ள ராமன் பிரவேசிச்சு, இது ஒரு நதி, இந்த ராமாயண நதி சஞ்சாரம் பண்ற அழக சொல்றது இங்க. ராமாயணம் ஒரு அழகான நதி. எப்பவுமே ஒரு நதி எப்பவுமே மலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும். இந்த மலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறத சின்னதா ஆரம்பிக்கும். எட்டக்கேந்து பார்க்கறது சின்னதாக தான் இருக்கும் இல்லையா. மலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது சின்னதா இருக்குன்னா குழந்தைய இருக்கு வச்சுங்களேன். குழந்தைக்கு பாலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் பால காண்டம். அப்படி பாலேருந்து அந்த குழந்தை ஸ்டேஜ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த நதி ஒரு பெரிய நகரத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்றது. அந்த பெரிய நகரம் தான் அயோத்தியா நகரம். அந்த நகரத்துக்கு அந்த காண்டத்துக்கு அயோத்தியா காண்டம், நகர காண்டம், அயோத்தியா காண்டம். நகரத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணிடுது. நகரத்திலே சுத்தின்னு இருக்காது. அதுக்கு லட்சியம் வந்து கடலுக்கு போறது தான். அப்ப கடலுக்கு போற வழியில நகரத்துக்கு வந்துடுது. அடுத்தது காட்டுக்குள்ள போயிடும். நகரத்திலேருந்து சிட்டிலேருந்து காட்டுக்குள்ள போயிடும். இந்த காட்டுக்குள்ள அந்த ராமாயண நதி போறது, அதுக்குதான் ஆரண்ய காண்டம். காட்டுக்கு போயிடுத்துன்னா காட்டிலேயே சுத்தின்னு இருக்காது. காட்டுலேருந்து என்ன எப்பவுமே இந்த காடு நகரம் எல்லாம் சீ லெவலுக்கு மேலதான் இருக்கும் இல்லையா. சமுத்திர நிரப்புக்கு, சமுத்திர தலத்துக்கு மேலதான் இருக்கு. அப்போ காட்டிலேயே சுத்தின்னு இருக்காது. காட்டுல ஏதாவது மலைக்கு மேலேருந்து கீழே விழும். அப்ப மலை கிஷ்கிந்தாங்கிற மலை, அந்த கிஷ்கிந்தாங்கிற அந்த மலையில வந்து நிற்கிறது. அது காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம். அப்படி விழறது இருக்கு பார்த்தலா, விழறது வாட்டர்ஃபால், குற்றாலம் அருவி, அருவின்னு தானே சொல்லுவா அதுக்கு விழறதுக்கு. நதியை பார்க்கறது அழகா, அருவியை பார்க்கறது அழகா சொல்லுங்க. அருவியை பார்க்கறது தானே அழகு, அருவி பார்க்கறது தானே அழகா இருக்கும். அருவின்னா அப்படி ஃப்ளோல அப்படி ஒழுகும் இல்லையா, வேகமா ஒழுகும் இல்லையா. அந்த அழகு தானே, அந்த அழகுக்கு தானே சுந்தரம்னு பேரு. அந்த அருவி தான் சுந்தரகாண்டம். அருவி நதி, இந்த நதி வந்து விழுற அந்த அருவி தான் சுந்தரகாண்டம். அப்படி அது வந்து விழுந்து சிலப்பல 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 சிலப்பலான்னு சத்தம் போட்டு வந்து விழப்பட்ட ஃபோர்ஸ்ல சத்தம் இருக்கும். கல 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 கலான்னு சத்தம் இருக்கும் இல்லையா. அந்த சத்தம் தான் யுத்தம், அதுதான் யுத்த காண்டம். அப்படியே நேர தரமான அந்த ராம குண சாகரத்துல போய் அந்த நதிங்கிறது விழுறதுதான் இந்த ராமாயண மகாநதி. அப்போ இப்போ ஆரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சு இப்படி போயின்னு இருக்கு. அங்க சரபங்கருக்கு மோட்சம் கொடுத்து, விராதனுக்கு மோட்சம் கொடுத்து. ஆரண்ய காண்டம் பொதுவா மோட்ச காண்டம்னு சொல்றது. பாக்குறவாளுக்கு எல்லாருக்கும் முக்தியை கொடுத்துட்டே போறதுதான் ஆரண்ய காண்டம். முக்தியை கொடுத்துட்டே போறது, எல்லாருக்கும் முக்தி. பாக்குறவாளுக்கு அம்புட்டுக்கு முக்தி. சரபங்கரா மோட்சம், விராதனா மோட்சம். சரபங்கர்ல ஆரம்பிச்சு சபரி வரைக்கும் முக்தி. ராமாயணத்தினுடைய மோக்ஷம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வரூபம் ஆரண்ய காண்டத்துக்குள்ள புகுத்தி வச்சிருக்காரு. அதுக்கு காரணம் இல்லாம ஒண்ணும் இல்லை. வால்மீகியினுடைய
சிருஷ்டியில ஒண்ணுக்குமே காரணம் இல்லாததே கிடையாது. வால்மீகியினுடைய சிருஷ்டியில ஆரண்யத்துல மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லணுமான என்ன அர்த்தம்னா, திருப்பி கொஞ்சம் வேதத்துக்கு வந்து பாருங்க. வேதத்துல ரெண்டு பாகம் இருக்கு. ரெண்டு பாகம், ஒன்னு சம்ஹிதா பாகம், இன்னொன்னு பிராமண பாகம். இந்த சம்ஹிதா பாகத்துல தான் கர்மத்தை சொல்றது, கர்ம காண்டம் சம்ஹிதா பாகத்துல வரும். ஆரண்ய காண்டத்தில் ஐ மீன் அடுத்த பிராமணத்துல இன்னும் பிராமணம் ரெண்டா பிரியறது. ஒன்னு பிராமணம்னு இன்னொன்னு ஆரண்யம்னு இருக்கு. பிராமணம்னு ஒன்னு ஆரண்யக்கம்னு ஒன்னு இருக்கு வேதத்திலேயே. இந்த ஆரண்யகத்துக்குள்ளதான் உபனிஷத், தைத்தரிய உபனிஷத்தோ பிருகுவல்லி சிக்ஷாவல்லி, இது எல்லாமே இந்த ஆரண்யகத்துக்குள்ள அடக்கமா இருக்கப்பட்ட பாகங்களாகும். உபனிஷத் இருக்கப்பட்ட பாகத்துக்கு ஆரண்யகம்னு பேரா? உபனிஷத் ஞானத்தாலதான் முக்தியா? அப்படித்தானே? உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்ட அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி இத்தியாதி அந்த ஞானத்தால தானே முக்தி சொல்றது. அப்போ ஆரண்ய காண்டத்துல ராமர் மோட்சம் கொடுத்துட்டே போறாருங்கிறதுக்கு ஆச்சரியமே இல்லை. ஏன்னா ஆரண்ய காண்டம் அப்படிங்கிறது ஞான பாகம், உபனிஷத் பாகம். அந்த உபனிஷத்து வாக்கியங்கள் அர்த்தம் அனுசந்தானம் பண்ணி உள்ள இறங்கி அது ஸ்வரூபமா மாறுறதுதான் ஆரண்ய காண்டம் மோட்ச காண்டம்னு சொல்றா. வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆரண்யத்துல தான் உபனிஷத்துகள் சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது ஒன்னே போரும். அதுக்கப்புறம் ஓரோரோ காண்டத்துக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரே அப்படி வச்சிருக்காரு வால்மீகி. இந்த ஜென்மா போராது ராமாயணத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு, தெரியுமா? இந்த ஜென்மா போராது ராமாயணத்தை அனுபவிக்க. அது பாருங்க, அது ஓரோருக்கே எப்படி தோணும். இதையே நினைச்சுட்டே இருக்க என்ன பண்ணும் ராமாயணம், என்ன பண்ணும், இப்படி சொல்லித்தரும். அப்படி சொல்லித்தரும். சொல்லித்தரப்பட்ட மொமெண்ட் இருக்கு பாருங்க, யுரேக்கா மொமெண்டா இருக்கு. ஒப்பா ஒப்பா என்னமா இருக்கு இப்படி தோணும். இதுல இதுக்கு முன்னாடி காண்டத்துக்கு அயோத்தியா காண்டம்னு பேரு இல்லையா? அயோத்தியா காண்டம்ங்கிறதுக்கு ஏன் அங்க அயோத்தியான்னு வச்சாரு? எல்லாத்துக்கும் ஏன் 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 ஏன்னு கேட்டுக்கணும். இதுதான் மனனம் பண்றதுன்னு சொல்றது. சும்மா மலையாளத்துல சொல்லுவா, கிள்ளிட்ட போய் பூனே பூனே சொல்லு அப்படின்னா பூனே பூனே சொல்லும். அதை அனலைஸ் பண்ணாது. நமக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு பகவான் புத்தி கொடுத்திருக்கான். நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும். ஏன் அயோத்தியா காண்டம் அப்படின்னு அந்த காண்டத்துக்கு பேர் கொடுத்திருக்காரு. அயோத்தியான்னு என்ன அர்த்தம்? யுத்தம் இல்லாத இடம் அப்படின்னு அர்த்தம். யுத்தம் இல்லாத இடம்னு அர்த்தம். ராமாயணத்துல பூரா ராமாயணம் பாருங்கோ, ஓரோ காண்டமா எடுத்துங்கோ, ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வாங்கோ. உத்தரகாண்டம், அங்கே யுத்தம் இருக்கு. ஆக்சுவலா அங்க ராமனும் அனுமானுமே யுத்தம் பண்ணிக்கிறான், சும்மா விளையாட்டுக்கா. யுத்த காண்டம் பூரா யுத்தம் தான், சம்சயமே இல்லை. சுந்தரகாண்டத்திலே நிறைய யுத்தம் இருக்கு. ஜம்புமாலி யுத்தம், அக்ஷகுமாரன் யுத்தம், பஞ்சசேனாகிரகான் யுத்தம், இப்படின்னு ஹனுமான் நிறைய பேர் யுத்தம் பண்றான். கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. வாலி மாயாவி கூட பண்ண யுத்தம், துந்துபி கூட பண்ண யுத்தம், அப்புறம் ராமர் வாலியை வதம் பண்ணது எல்லாமே யுத்தம், மறைஞ்சு இருந்த யுத்தம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. ஆரண்ய காண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. விராதன் கூட யுத்தம், கடைசியில கபந்தன் கூட யுத்தம், அப்புறம் 14,000 ராட்சசால் கூட யுத்தம் எல்லாம் இருக்கு ஆரண்ய காண்டத்துல. பாலகாண்டத்துல யுத்தம் இருக்கு. பாலகாண்டத்துல எங்க யுத்தம் இருக்குன்னா, அந்த விஸ்வாமித்திரருடைய யாக சம்ரக்ஷணம் பண்ற வேளையில சுபாகு மாரீசால் கூட யுத்தம் இருக்கு. யுத்தமே இல்லாத காண்டம் அயுத்த காண்டம், அயோத்தியா காண்டம். பேரெல்லாம் அப்படிதான் வச்சிருக்காரு வால்மீகி. அப்படி அந்த ஆரண்ய காண்டம் பூரா மோட்ச காண்டம். சபரி வரைக்கும் மோட்சத்தை கொடுத்துட்டு அப்படி சொல்றார், சபரியா பூஜிதா சம்யக். சபரினால ராமன் நன்னா பூஜை பண்ணப்பட்டாரா. நல்லா பூஜை பண்ணப்பட்டார்னா என்ன அர்த்தம் தான்? சபரிய ராமனா மாத்திட்டார்னு அர்த்தம். கேட்டல? சபரிய ராமனா என்ன அது பாருங்கோ. குருவோ பகவானோ அவ லட்சணம் சுரூபம் என்ன தெரியுமா? குரு சிஷ்யன் எப்பவுமே சிஷ்யனாவே வச்சுக்கிறது இல்லை. குரு பகவானும் ஜீவன் எப்பவுமே ஜீவனாக வச்சுக்கிறதே இல்லை. பகவான்
குரு என்ன பண்ணுவார்? குரு ஒரு சிஷ்யனை எடுத்தா அந்த சிஷ்யனை குருவா மாத்துவார். இதேதான் பகவானும் பண்ணுவார், அந்த ஜீவனை தானா மாத்துவார். ராமர் சபரிய ராமனா மாத்தினார். அதே மோட்சம். எப்படி ராமனா மாறுறது அப்படின்னா, ராமனுடைய ஸ்வரூபம் என்னமோ அந்த ஸ்வரூபத்தை தான் அடையிறது. ராமனுடைய ஸ்வரூபம் என்னன்னா நிம்மதி, அந்த பீஸ், ஒண்ணும் இல்லை, ஹாயா இருக்கிறது. என்ன வரட்டுமே, சீதை பிரிஞ்சா அழறாதெல்லாம் சொல்றா இல்லையா? எவ்வளவு டிராமா கஷ்டப்பட்டு அழறாரு தெரியுமா? சாதாரணமா லோகத்தில் உள்ளவாளுக்கு அழுகையை நிறுத்துறதுக்கு தான் கஷ்டப்படணும், அழாம இருக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டப்படணும். ராமர் பாருங்க கஷ்டப்பட்டு அழறார். கஷ்டப்படுறதுனால அழறது இல்லை, கஷ்டம் இல்லையே அதனால எப்படி அழறது தெரியலையே அப்படின்னு அழறார், கஷ்டப்பட்டு அழறார். அப்போ அந்த அடி ஒழுக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஆத்துல ஆறுல நதியில எல்லாம் அடி ஒழுக்கு, அது மாதிரி உள்ள அந்த பீஸ் நிச்சலமா போயிட்டே இருக்கு, சமாதானம், அந்த நிம்மதி அப்படியே உள்ள போயிட்டே இருக்கு. மேல இதெல்லாம் கடந்து விளையாடுறதே ஒழிய அந்த உள்ள இருக்கப்பட்டது நிம்மதியா மாத்துறார் சபரிய. சபரியா பூஜித சமயக், அப்படி சபரியால நன்னா பூஜை பண்ணப்பட்டு அங்கேருந்து ராமர் கிளம்பி நேர கிஷ்கிந்தா வந்து சுக்ரீவன் கூட சக்கியம் ஏற்பட்டு, கதை அந்த சரித்திரம் தானே, சுக்ரீவன் கூட சக்கியம் ஏற்பட்டு சுக்ரீவனுக்காக பாலியை வதம் பண்ணி, பாலிக்கு மோட்சத்தை கொடுத்து, அந்த வாலி இருந்த இடத்துல சுக்ரீவனை உட்கார வச்சு சுக்ரீவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்து சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண வச்சு ராமர் சுக்ரீவனுக்காக காத்துட்டு வருஷா காலம் முடிஞ்சு சுக்ரீவன் ராமனை தேடிண்டு சர்வ தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய வானராளையும் கூட்டிட்டு வந்து ராமனுக்கு அடிமையை போட்டு விட்டு, அந்த ராமனுக்காக இந்த ராட்சசா வானராள் அப்படின்னு ராமனுக்கு காலடியில சர்வ வானராளை சுக்ரீவன் போட்டு, அந்த சுக்ரீவன் இப்படி நிற்கிறானே, நம்மளுடைய தலைவன் இவனுக்காக அடிபணிஞ்சுட்டு நிற்கிறானே, அவ இவன் எவ்வளவு பெரியவன் அப்படின்னு மாத்திரம் தான் தெரியுமே ஒழிய இந்த வானராளுக்கு யாருக்கும் ராமனை தெரியாது, சீதையை பார்த்ததில்லை, சீதை யாரு ராமன் யாரு தெரியாது, ராவணன் யாரு தெரியாது, எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணு, சுக்ரீவன் சொன்னான் நம்ம போய் யுத்தம் பண்ணோம், முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்காக சர்வ வானராளையும் கூட்டிட்டு வந்து அதில பல திசைக்காக பல வானராளை அனுப்ப, அதுல ஒரு திசைக்கு கொஞ்சம் சிரேஷ்டமான வானராளை பார்த்து அனுப்பி தென் திசையை போத்து சுக்ரீவன், அங்கதன், நலன், நீலன், ஹனுமான் இத்தியாதி வானராளை தென் திசையை நோக்கி அனுப்ப, அந்த தென் திசைக்கு போற வழியில ராமர் தன்னுடைய அபிஜானம்னா தன்னுடைய அடையாளத்தை ஹனுமான் கையில கொடுத்து விட, ஹனுமான் சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ணி சீதையை பார்த்து திருப்பி அந்த விவரத்தை ராமன் கிட்ட வந்து சொல்லி, ராமன் சமாதானப்பட்டு உடனே ராமனை கூட்டிண்டு சமுத்திரக்கரைக்கு வர விபீஷணன் வந்து நிற்க, விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுத்து உடனே விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகமும் பண்ணி வச்சு, விபீஷணனுக்கு உடனே பட்டாபிஷேகம், லங்கா ராஜ்ய பட்டாபிஷேகமும் பண்ணி வச்சு நேர யுத்தத்துக்கு அந்த கடல்ல பாலத்தை கட்டி சேது நிர்மாணம் பண்ணி அந்த கடலை தாண்டி லங்கைக்கு போய் யுத்தம் பண்ணி, எப்ப ராமனுக்கு சமாதானம் ஆச்சுன்னா சீதையை அடைஞ்ச ராமன் சமாதானப்பட்டார் சொல்லலை, சீதையை அடைஞ்சு விபீஷணனுக்கு சிம்ஹாசனத்தை கொடுத்தப்பதான் ராமர் சமாதானப்பட்டார். அது சீதை அடைஞ்சதுல கூட ராமனுக்கு நிம்மதி அடையலையா, விபீஷனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துடுறேன், ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டேனே, அதாவது பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா அவனுக்கு டைட்டில் அவன் பேர்ல போட்டாச்சு, பொசஷன் இன்னும் இந்த பொசஷன் இன்னும் கொடுக்கல, அந்த பொசஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராமனுக்கு சமாதானம் ஆச்சாம். அது சொல்றார் வால்மீகி, எடுத்து சொல்றார், கிருதகிருத்திய அபிஷிச்ச லங்காயாம் ராட்சசேந்திரம் விபீஷணம் கிருதகிருத்தியஸ்ததா ராம விஜ்வரஹா பிரமுமோதஹ. சீதையை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு அந்த விபீஷணனை உட்கார வச்சு சிம்ஹாசனத்துல உட்கார வச்சு விபீஷணனை அழகு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராமன் அப்பாடா எப்படி திருப்பி அயோத்தியா கூட்டிட்டு வந்து நந்தி கிராமத்திலேருந்து அயோத்தியாவுக்கு எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு வந்து தானும் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு லோகத்தை ஜெகத் அபாலயத்து அப்படின்னு ஜெகத்தை காப்பாத்தின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் வால்மீகி நாரதர் வால்மீகிக்கு சொல்லிட்டு சொன்னார். வால்மீகி அவர்
நிறைய யாகங்கள் பண்ணார், யஜ்ஞங்கள் பண்ணார், அசங்கியமான யாக யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் பண்ணார். சாதுர்வண்யஸ்ய லோகேஸ்மின், வேற வேற வர்ணமும் ஆசிரமம் இந்த பேதங்கள் எல்லாம் இல்லாம எல்லாரையும் சமமா பார்த்து அப்பேற்பட்ட அந்த ராம சரித்திரம்பா. அந்த ராமன் அந்த ராமாயணத்தை, இந்த பவித்திரமான இந்த ராமாயணத்தை, அதுவும் வேதத்துக்கு சமமான வேதத்துக்கு ஈடான இந்த ராமாயணத்தை யாரு பாராயணம் பண்றாளோ அவன் ராமனாகவே ஆயிடுவன். நாரதர் சொல்றத சர்வ பாப்பைகி பிரமுச்சதேங்கிறா. பாபத்தை போக்குறதுக்கா ராமாயணம்? யோசிச்சு பாருங்கோ, பாபத்தை போக்குறதுக்கா ராமாயணம்? பாபத்தை போக்குறதுக்கு ராமாயணம் வேண்டாமே. பாவத்தை போக்குறதுக்கு பிராஜாபிருத்தியாதி கிருஷ்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கு, விரதங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அதை பண்ணிட்டோம்னா பாவம் போயிடும். பாவம் போனோம் அதுக்காக ராமாயணம், பாவம் போனோம் அதுக்காக ராமாயணம் எடுத்துக்க கூடாது. அப்ப ராமாயணத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்னன்னு கேட்டா, எந்த பிரயோஜனத்துக்காகவும் ராமாயணம் இல்லை. என்ன பண்ணினா ராமாயணம் கிடைக்கும்னு பார்க்கணும். என்ன பண்ணினா, என்ன செய்தா ராமாயணம் கிடைக்கும், எப்படி பண்ணா ராமாயணம் கிடைக்கும், என்னான ராமாயணம் கிடைக்கும், அந்த ராமனாக மாதிரி ராமாயணம் கிடைக்கும். ராமாயணம் பாராயணம் பண்றது எப்படின்னா, ராமனாக மாதிரி ராமாயணம் பாராயணம். அப்படி ராமனா மாறிடுவா சொல்லிட்டு சொல்றார். அவன் மாத்திரம் இல்லை, அவனுடைய புத்திர பௌத்திர சகரணாக எல்லாரும் தேவதைகளால பூஜிக்கப்படுவா. தேவதைகள் எல்லாம் நின்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. யாரு ராமாயணம் பாராயணம் பண்றானோ அவனே இல்லை, அவனுடைய வம்சத்தையே அவனுடைய குலத்தையே தேவதைகள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. அப்பேற்பட்ட அந்த ராமாயணம் படந்திஜோவாக்ரிஷபத்வமீயாத் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூமி பதித்வமீயாத் வணிக்ஜன பண்யபதத்வமீயாத் ஜனச்ச சூத்ரோபி மகத்வமீயாத். இங்க 4 ஜாதிய சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த 4 ஜாதிய ராமாயணம் சொல்றதுக்கு வரல. ஆக்சுவலா 4 கேட்டகரி ஆஃப் ஜீவனை சொல்றது. 4 தரத்தில் இருக்கப்பட்ட ஜீவன். பிராமணன் அப்படின்னு சொன்னா ஞானின்னு அர்த்தம். க்ஷத்ரியன் அப்படின்னா ஜிக்ஞாசுன்னு அர்த்தம். வைசியன் அப்படின்னா அர்த்தார்த்தின்னு அர்த்தம். சூத்ரன் அப்படின்னா ஆர்த்தின்னு அர்த்தம், ஆர்த்தன் அர்த்தம். பகவத்கீதையில் இந்த 4 டைப் ஆஃப் பக்தாலத்தானே பகவான் சொல்றான். சதுர்விதாக புருஷாக பஜந்தி மாம் சுக்ருதினோ அர்ஜுனா ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஞானிச்ச பரதர்ஷபா இப்படின்னு சொல்றத இந்த ஜாதி கிளாசிபிகேஷன் இல்லை. ஆக்சுவலா இங்க அது நம்மளா கற்பிச்சுட்டோம். இங்க பிராமணன் அப்படின்னு சொன்னா அங்க அர்த்தம் என்னன்னா ஞானி. சூத்ரன் அப்படின்னு சொன்னா அர்த்தம் என்னன்னா ஆர்த்தன் தான் அர்த்தம். அவன் சூத்ரால் அல்ல, ஆர்த்தான் அல்ல அர்த்தம். ஆர்த்தி உள்ளவன் எல்லாம் சூத்ரன் அர்த்தம். ஜாதியில பிறக்கிறத வச்சுட்டவனுக்கு ஜாதி, அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு சொல்றது இல்ல. அது ஏதோ சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம், அது வேற விஷயம், அது இருக்கட்டும். அதுல போட்டு நான் குளறுபடி பண்றதுக்கு இப்போ வரல. பிகாஸ் இட் இஸ் அன்எண்டிங் டாபிக், தீரவே தீராத டாபிக். அப்படி இருக்கட்டும். ராமாயணத்தினுடைய தாத்பரியம் எப்படி இருக்கு? ராமன சர்வ சமம்னு சொல்றது இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு பாக்குறது இல்லை ராமாயணம். என்ன அர்த்தம்னா, எவன் ஆர்த்தனா இருக்கானோ, ஆர்த்தின்னா என்ன, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் 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 அப்படிங்கிறது எவனுக்கு இருக்கோ அவனை சூத்ரன். அர்த்தார்த்தி, பணத்துக்கு எவன் ஆசைப்பட்டு இருக்கானோ அவன் வைசியன். பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கக்கூடியவன் வைசியன். ஞானத்துக்கு ஆசைப்படப்பட்டவன் ஜிக்ஞாசு. அந்த ஜிக்ஞாசு தான் நீங்க க்ஷத்ரியன் உத்தேசிக்கிறது, மீன் பண்றது. இந்த ஜிக்ஞாசுவத்தான் க்ஷத்ரியன் அப்படிங்கிற முறையில சொல்றது. பிராமணன் அப்படிங்கிறது இந்த ஞானின்னு சொல்றது. ஒரே ராமாயணம் ஆர்த்தனுக்கும் அர்த்தார்த்திக்கும் ஜிக்ஞாசுக்கும் ஞானிக்கும்
பயன்படும்படியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாரத பகவான் வால்மீகிக்கு இந்த பலஸ்ருதியோடு கூட சம்க்ஷேப ராமாயணம் அப்படின்னு அதாவது சுருக்கமா ராமாயணத்தை அழகா சொல்லிவிட்டார். அந்த சம்க்ஷேப ராமாயணத்தை விரட்டி விரட்டி சொல்றதுக்கே நமக்கு 4 நாள் ஆயிருக்கு. 4 நாள் ஆயிருக்கு. சுருக்கமா சொல்லிட்டார். அதுலயுமே தான் நிறைய ஸ்கிப் பண்ணிட்டே வந்துட்டேன். உள்ள போக முடிய மாட்டேங்கிறது. உள்ள போனா அப்புறம் திரும்பி வர முடியாது. அப்படி இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை சொல்ல நாரதர் சொல்லிட்டு நல்லா கேட்கிறார் வால்மீகி. நாரதஸ்யது தத்வாக்கியம் சுத்வா வாக்கிய விசாரதா பூஜையாமாச தர்மாத்மா சக சிஷ்யோ மகாமுனிம். தன்னுடைய சிஷ்யால் எல்லாரையும் வச்சுண்டு நாரதருக்கு பூஜை பண்றார். என்ன ராமாயணம் சொன்னேளே, என்ன பாக்கியம் பண்ணினேன், எனக்கு என் மேல எவ்வளவு கருணை பண்ணிருக்கு, நான் இருக்கிற இடத்த தேடி வந்து எனக்கு என் காதுல கேட்கணும் அப்படின்னு ராமாயணத்தை சொன்னேளே அப்படின்னு அவருக்கு பூஜையை பண்ணி நாரதர் அந்த பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டு தேவலோகத்துக்கு அந்த முகூர்த்தமே கிளம்ப மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்காக வால்மீகி பகவான் தமசா தீரத்துக்கு போறார். தமசா நதி, இந்த தமசா நதிக்கு வால்மீகி பகவான் கிளம்ப அவர் ராமாயணத்தை நல்லா கேட்டிருக்காரு இல்லையா, இந்த ராமாயணத்தையே உள்ள ஓடுறது. கேட்ட ராமாயணமே, கேட்ட ராம கதையே இப்படி உள்ள ஓடுறதுன்னா ராமமயம் ஆயிட்டார். ராமமயம் ஆயிட்டாருங்கிறதுனாலயே பார்க்குற இடத்துல எல்லாமே ராமனை தெரியறது, ராமனை சம்பந்தமாவே தெரியறது. முதல்ல ராமனை பத்தி இப்படி இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு நாரதர் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா, நாரதர் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா, இப்படி இப்படி ராமனை கனெக்ட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு ராமன் தான் சொன்னேனே. சமுத்திரத்தை பார்த்தா ராமனுடைய வீரம், மலையை பார்த்தா ராமனுடைய தைரியம், இப்படின்னு கனெக்ட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா. பாருங்க வால்மீகி எப்பேற்பட்ட உத்தம சிஷ்யனா இருக்காரு பாருங்க. தமசா நதியை பார்க்கிறார். தமசா நதியை பார்த்த உடனே அவருக்கு இந்த பாவம் உள்ள வந்துடுத்து, ராமாயண பாவம் உள்ள வந்துடுத்து. அப்படி ராமாயண பாவம் உள்ள வந்ததுன்றதுனாலேயே சிஷ்யனா இருக்கப்பட்ட பரத்வாஜனை கூப்பிடுறார். பரத்வாஜா, இந்த தமசா நதியை பார்த்தியா, எப்படி அழுக்கு இல்லாம இருக்கு பாத்தியா. அழுக்கு இருந்தாலும் அவர் கண்ணுக்கு அழுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவர் சாதாரண கருப்பு கண்ணாடி போட்டுட்டு பார்த்தார், இப்போ ராமாயணங்கிறத கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்க்கிறார். அதனாலேயே கருப்பு கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்க்கறவனுக்கு பார்க்கறதெல்லாம் கருப்பா தான் தெரியும், மஞ்ச கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்த்தா பார்க்கறவனுக்கு எல்லாம் மஞ்சா தானே தெரியும். இப்போ ராம அயனம் அப்படிங்கிற அந்த அயனம் தான் கண்ணுன்னு அர்த்தம். ராமன்கிற அந்த கண்ணை வச்சு பார்க்கிறார். ராமன் அயனம் தான் கண்ணுன்னு அர்த்தம். இந்த ராமன் அப்படிங்கிறத கண்ணை வச்சு பார்க்கிறார். அந்த கண்ணால பார்க்கிறாருங்கிறதுனாலயே அவருக்கு எதிலேயுமே அழுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, எதிலேயும் தோஷம் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதுதான் ராமனுடைய குணம். அந்த நதியில கூட தோஷம் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால சொல்றாரு பாருங்க, எப்பேற்பட்ட சிஷ்யனா இருக்கார் வால்மீகி பாருங்க. அகர்தமமிதம் தீர்த்தம் பரத்வாஜ நிஷாமயா ரமணீயம் பிரசன்னாம்பூ சன்மனுஷ்ய மனோயதா. பரத்வாஜா, இந்த தீர்த்தம் எவ்வளவு அழுக்கில்லாம சுத்தமா இருக்கு. எப்படி சுத்தமா இருக்குன்னா, ராம பக்தாளுடைய மனசு எப்படி சுத்தமா இருக்குமோ அது மாதிரி சுத்தமா இருக்கு. அதையே ராமனை கரெக்ட் பண்ணிட்டு பத்திலா சொல்லிட்டு இப்பதானே சொல்லிட்டு போயிருக்கார். சொல்லிட்டு போனதை பயன்படுத்தணும் இல்லையா, பிரயோஜனப்படுத்தணும் இல்லையா, அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு பாருங்க. அதை சொன்ன உடனே இந்த நதியை பார்த்தார். நதியை பார்த்து என்ன தெரியறதுன்னா, இது நதி இல்லைப்பா, இது ராம பக்தாளுடைய ஹிருதயம். அந்த பிரவாகம், ராம பக்தாளுடைய ஹிருதயம் எப்படி ராமனுக்காக பிரவகிக்குமோ, ராமனுக்காக எப்படி வேகமா சலிக்குமோ, அது மாதிரி இந்த தமசா நதி வேகமா சலிக்கிறது. ராம பக்தாளுடைய ஹிருதயம் எப்படி தமசை இல்லாம பண்ணுமோ, அழுக்கு இல்லாம பண்ணுமோ, தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படிங்கிறா இல்லையா. ராம பக்தாளுடைய ஹிருதயம் எப்படி தமச அழுக்க இல்லாம பண்ணுமோ, அதே மாதிரி இந்த தமசா நதி அழுக்கு இல்லாம பண்றது, இருட்டு இல்லாம பண்றது. சாதுக்களுடைய ஹிருதயத்தை பார்க்கிறார் இந்த நதியில. சாதுக்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள வேற என்ன இருக்கும், ராமன் தான் இருப்பான். அதனாலேயே சாதுக்கள் நடமாடும் கோவில்னு சொல்றது பாகவதமே. ஏன்னா பகவானை உள்ள வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு இருக்காங்கிறது. இதைத்தான்
இந்த இந்த இடத்த துளசிதாசர் எடுத்துக்கிறார். இந்த இடத்த துளசிதாசர் எடுத்துட்டு சாதுக்கள் மகிமையைத்தான் தொடங்கி ஆரம்பிக்கிறார் ராமச்சரித மானசில. அது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். அந்த தோஹா மட்டும், அந்த சௌப்பாய் மட்டும் சொல்லி இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிவிடுறேன். சாது சரித்த சுப்ப சரித்த கபாசு नीरस बीसद गुणमय फल जासु जो सही दुख परचिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थरा